नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कमर हसनैन कादरी तुहाडी खिदमत विच अपने प्यारे दोस्तां अली ज़ेब सियाल साहिब इबरार अहमद साहब दी वसातत दे नाल हाज़िर है, जिन्हां दे कहण ते मैनूं अपना यूट्यूब चैनल सच्चिया रंग बनाने दी ते वीडियो लैक्चर सीरीज़ जारी करने दी तौफीक नसीब हो रही है। सारे दोस्तों को इल्तमास है कि वो मेरा यूट्यूब चैनल सच्चिया रंग सबसक्राइब फरमान, बैल आइकॉन को टच करन ताकि हर लैक्चर की वीडियो उन्होंने पहुँच सके। आगाज़ करते हैं पहले टॉपिक तो। CSS का पहला टॉपिक है पंजाबी बोली का पिछोकड़, जिहदे मुसन्नफ ने मुहम्मद आसिफ खान। मोती किसी सुहागण दी नत दा हां, टुकड़ा किसी पंजाबण दी वंग दा हां। मुहम्मद आसिफ खान पंजाबी जुबान के अदब के अजीम नसर निगार ने, जिन्हें आखिरी साह तोड़ी अपनी माँ बोली नाल वफा की, पूरी अदम मेहनत ते हिम्मत दे नाल उहदे वादे की कोशिश की और फिर ऐसे पंजाबी दे उगे सुजे ते उच्च कोटि के सोजवान बने कि खुद जिन्हां ते पंजाबी जुबान नूं माण है। और उन्होंने हयाती ते निक्की जी जाती पेंदे हैं तो उन्होंने कम काज ते मुहम्मद आसिफ खान होरी वस्ती दानिशमंदा जिला जालिंधर 29 नवंबर 1929 ਨੂੰ अब्दुल्ला खां उन्होंने घर जम्मे। मुड़ी तालीम जालिंधर तो हासिल की, मुल्की वंड वेले लाहौर आ गए, मुलाजमत के नाल MA पंजाबी किया। खान साहब पहले उर्दू दे विच नसर लिखते सन। 1956 पंजाबी च लिखना शुरू किया तो खान साहब कई जुबानों ते अबूर रखते सन, जिमें उर्दू, फारसी, अंग्रेज़ी, सिंधी, हिंदी, जापानी, संस्कृत ते पुश्तो। खान साहब ने 1960 दे विच पंजाबी रिसाला पंजाबी अदब जारी किया। उस तो बाद तिमाही दे भी एडिटर रहे। अदबी तंजीम पंजाबी मजलिस ते पाकिस्तान पंजाबी अदबी बोर्ड के भी सैकटरी बने। 18 साल तिकर पंजाबी अदबी अकैडमी नाल वाबस्ता रहे तो नाले पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर पंजाबी भी पढ़ाते रहे। इन्होंने मुख्तलिफ लिखतां कुछ खुद सूटियाँ यानी रिसर्च कीतियां, तलाश कीतियां, कुछ रल के काम किया तो कुछ अपने वलों जिहड़ियां सूधियां उन्हां दे अंदर जंग हिंद पंजाब आख्या बाबा फरीद ने, हीर दमोदर, काफिया शाह हुसैन आख्या बुल्ले शाह ने, आख्या ख्वाजा फरीद ने। रल के जिहड़ा काम किया उन्हां च अजोकी कहानी, चुणवी कविता, मुढ़ली लफसाली ते कण लेखा। अपने वलों जिहड़ियां किताबां लिखियां अहमद खां खरल सिंधी अदब, निक सुख ते एक तर्जमा प्यार दा पंध किया। 200 तो वख किताबां छपाइयां तो 100 तो वख आर्टिकल लिखे। ये अजीम पंजाबी अदब दा सोजवान 17 मार्च 2000 ਨੂੰ हमेशा ਲਈ अदबी चानण बनदा खाक दी नज़र हो गया। आओ इहदी किताब दा फीरवा करते हैं। पंजाबी बोली दा पिछोकड़ दा वीरवा। सुर्खी असी पहले बनावांगे, इहदा थोड़ा जिहा असी आगाज़ करांगे। इहदा सवाल जो तुसी अटैम्प्ट करना तो ये पिछोकड़ तो पंजाबी बोली दे पिछोकड़ दा मुख चेतर। ये 1996 पहली बारी किताब छपी, जिहदे कुल 6 बाब ते 160 सफ़े ने। इहदी खोजकारी दे बारे वो कहंदे ने कि पंजाब दी धरती ते वन सवनियां तहजीबां दा परछावां रहा। इहदी लिखे पढ़न दी जिहड़ी है तारीख 5000 साल पुरानी है। मुख्तलिफ कौमां आंदियां रहियां, अपनी रस्मो खत लिपियां नूं लागू करदियां रहियां। मुहम्मद आसिफ खान का नज़रिया है कि आर्या के आने तो पहले जिहड़े इत्थे लोग रहिंदे सन उन्हां दी जुबान पंजाबी सी, जद कि ऐनुल हक फरीदकोटी ने पंजाबी जुबान दियां जड़ां दे विच एक गैर आर्याई नज़रिए नूं रद्द किया। तो कहंदे नहीं जी आर्या आए, उन्हां दे नाल फिर अगे आके पंजाबी जुबान बनी। अगे आके इन्होंने एक टॉपिक दिता है भरे भिंडार। वो कहते हैं कि पंजाबी बोली का भिंडार यानी खजाना खुद लफ्ज़ां नाल भरिया है। इंडिया पाकिस्तान का क्लासिकी वरसा रैतल वसेब हर चीज़ मुश्तरक है। बदबख्ती नाल उन्होंने पटियाला पंजाबी जुबान की तरक्की लिए एक भाषा विभाग नां दा एक इदारा बनाया, जिन्हें साइंसी इस्तलाहां का तर्जमा करन लग्या सारी संस्कृत वाड़ के पंजाबी का चेहरा ही बिगाड़ दिता, जिहदा खुद इजहार डॉक्टर बिशन सिंह बेदी गुरु नानक यूनिवर्सिटी अमृतसर के VC इंज करते हैं। बई इन्हां विद्वानां की बोली मेरी समझूं बाहर है।
ਨਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 1979 ਦੀ ਤਾਲੀਮੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੀ ਯਾਨੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨ ਲੇਖਾ ਦੇ 2000 ਕੰਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਵਸੀ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਲਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਲਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਰਕਣ ਨਿੱਕੇ ਪੰਛੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਰਕਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਟਕਣ, ਜਦੋਂ ਮੱਝਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੜਿੰਗਣ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤੂਰਾ ਯਾਨੀ ਗੁੱਲਰ, ਉੱਠ ਦਾ ਬੱਚਾ ਟੋਡਾ। ਫਿਰ ਭੇਡਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੱਗ, ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਜੜ। ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁਕਾਣ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਬਖਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਸਿਰਫ 324 ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸੀਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ 324 ਕਣ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 2000 ਕਣ ਨੇ। ਅੱਗੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੜੇਲ ਕਣ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜੜੇਲ ਕਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਾਬਕੇ ਔਰ ਲਾਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗੇਤਰਾਂ ਔਰ ਪਿਛੇਤਰਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਵੇੜ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਗੇਤਰਾਂ ਔਰ ਪਿਛੇਤਰਾਂ 21 ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲਿਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੋੜੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਜੋਗਾ, ਆਪ ਮਿਲਾਪ। ਅਗਲਾ ਉਹ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਫਾ 33 ਤੋਂ 41 ਤੱਕ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੰਗਰੀਵਾਂ ਯਾਨੀ ਇਸ਼ਤਕਾਕ ਯਾਨੀ ਇਟੀਮਾਲੋਜੀ ਯਾਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ। ਖੁਦ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ 16 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਲੇਖਾ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਸੀ ਕਿਤਾਬ ਜੋੜੀ, ਜਿਹਦੇ 2000 ਮਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਮੋਨੀਅਰ ਵਿਲੀਅਮਸ, R.L. ਟਰਨਰ ਅਤੇ ਜਾਨ ਪਲੇਟਸ। ਅਤੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੂँਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਝੀ ਤਾਰੀਖ ਨਾ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵਿੱਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਉਛਾੜ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੰਗੀ ਬੁੱਚੀ ਵਿੱਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਜਤਮਾਈ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ। ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸਫਾ 42 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 149 ਤੀਕਰ 107 ਸਫਿਆਂ 'ਤੇ 13 ਰੋਮਨ ਅਦਦਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 11ਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਿੱਤਾ ਯਾਨੀ 11ਵੇਂ ਰੋਮਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਰਖੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਬੋਲੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਲੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਉਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਦੀ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਔਰ ਅੱਗੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜੋਕੀ ਹਿੰਦ ਆਰੀਆਈ ਬੋਲੀਆਂ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੰਧੀ, ਬੰਗਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦ ਆਰੀਆਈ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੰਧੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਗੈਰ ਆਰੀਆਈ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖੇ ਵੇਦੀ ਅਤੇ ਚੋਖੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਯੂਰਪੀ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੁਣ ਛਾਣ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਲੱਭੀ ਉਂਝੇ ਹੀ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ। ਇਸ 3 ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਬੋਲੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਿਫ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਰਖੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਸੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਜ਼ਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ 3 ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਰਖੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਲੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਤੱਤ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ
ਕਦਰੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਅਜੋਕੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਲੀ ਸਾਂਝ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਰੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਰੀਆ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਓਪਨ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਥੇ ਖਟਾਈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਰਜਮਾ ਹੋਏਗਾ ਥੇ ਖਟਾਈ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਈਟਸ, ਹੜੱਪਾ, ਸਰਾਇਖੋਲਾ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ, ਲੋਥਲ, ਕਾਲੀਬੰਗਨ, ਆਮਰੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਥੱਲਿਓਂ ਇੱਕ ਨਏ ਵਸੇਬ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਵੜੀ ਟੱਬਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਰਾਵੀ ਦਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਢਾਂਚੇ ਲੱਭੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਹਿਰ ਨਸਲੀਆਤ ਨੇ ਟੇਵੇ ਲਾਏ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਮਾਹਿਰ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਨੇ ਲਾਏ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਅਸੀਂ ਸੁਰਖੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਟੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਜਦੋਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੇਵਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਲਸਫਾਨ ਤੋਂ ਲੱਭੀ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 10,000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਈਡਲਬਰਗ ਦੀ 1 ਲੱਖ ਪੁਰਾਣੀ ਦੱਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਸੀਰ ਨੂੰ ਕੈਂਬਲਪੁਰ ਅਟਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 1 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਲਿਖੀ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਆਲਿਮ ਹੈਨਰੀ ਵਿਲਾਸ ਨੇ ਸਵਾਂ ਲਬਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੰਜੇ ਸਰਾਇਖੋਲਾ ਯਾਨੀ ਟੈਕਸਲਾ ਦੀ ਖਟਾਈ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 3 ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਵਾਦੀ ਏ ਸਿੰਧ, ਕੋਟ ਡੀਜੀ ਅਤੇ ਹੜੱਪਾ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਸਲੀਆਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਨੈਗਰੇਟਿਵ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨੈਗਰੇਟਿਵ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸਟਰਕ ਆਏ, ਉਹ ਕਦਰੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਕੋ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਤੀਰ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨੈਗਰੇਟਿਵ ਔਰ ਆਸਟਿਕ ਦੋਨੋਂ ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਯਾਨੀ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪ੍ਰਸਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦਰਾਵੜ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਆਵਾਗੌਨ ਯਾਨੀ ਟਰਾਂਸਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲ, ਜੂਨੀ ਦਾ ਚੱਕਰ, ਰੂਹ 7 ਵਾਰ ਕਾਲਿਬ ਬਦਲੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ। ਸਾਰੇ ਆਲਿਮ ਸਣੇ ਰਾਧਾ, ਕਮੋਦ, ਮਕਰਜੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੋਹਾ ਮੁਤਫਿਕ ਨੇ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਨਸਲੀ ਗਿਰੋਹ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਛੇਕੜ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰੂਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੋਲਡਨ ਚਾਈਲਡ ਕਹਿੰਦਾ 2500 ਕਬਲ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਚੈਟਰਜੀ ਇਹਦਾ 1000 ਕਬਲ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵੇਲਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰੀਆ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਧੂ ਵਰਤੀ ਦੇ ਬਕੌਲ ਆਰੀਆ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਲਮ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸੋਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਕਸ ਮੁਲਰ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਰੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਇੰਜੇ ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਕੌਲ ਜਿਹੜੇ ਬਰੋਨੇਟ ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ, ਬਲੌਂਡ ਨਾਰਡਿਕ, ਬਰੋਡ ਹੈਡ ਐਲਪਾਈਨ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਰੰਗ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮੇਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰੀਆ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਰੀਆਈ ਵਹਦਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1898 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਕਸ ਮੁਲਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਰੀਆਈ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਰਖੀ ਹੈ ਜੀ ਰਿਗਵੇਦ। ਆਰੀਆ ਬਾਰੇ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਪਤ ਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਸਪਤ ਸੰਧੂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਰੀਆ ਦਾ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਸੁਦਾਸ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਗੈਰ ਆਰੀਆ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਲੈਣਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇੱਥਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੈਰ ਆਰੀਆ ਵਸਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟ
ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਰਿਗ ਵੀਦ ਮੋਜਿਬ ਇੱਥੇ 3 ਕਬੀਲੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਨ ਦਸੀਓ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਨ, ਹੜੱਪਾ ਤੇ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆਰੀਆ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਉਸਰ ਬਮਾਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਇਹ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ, ਹਿੰਦੂ ਤਬਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਕਾਤੀ ਵੰਡ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖਸ਼ਤਰੀ, ਵੇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਪੁਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਫੁਨੀਕੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੀ ਲਿਪੀ ਯਾਨੀ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਲਿਪੀਆਂ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਦਾ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22 ਮਸਮਤੇ ਯਾਨੀ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਾਵਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਿਮੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਨੀਕੀ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੰਗਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੂँਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੀ ਲਿਪੀ ਸੀ ਔਰ ਬ੍ਰਹਿਮੀ ਹੈ ਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪੀੜਾ। ਆਰੀਆ ਜਦੋਂ ਸਿੰਧ ਅੱਪੜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ 3 ਗਿਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ, ਦਸੀਓ, ਉਸਰ ਅਤੇ ਪੁੰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਅਤੇ ਵਸੇਬ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਪਣੀ ਸੱਖਰ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਆਰੀਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣਨੀ ਨੇ ਛੰਦਸ ਅਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਮੁੱਢਲੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਧੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਗਵੀਦ, ਸਾਮਵੀਦ, ਯਜਰਵੀਦ ਅਤੇ ਅਥਰਵੀਦ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਗਵੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੈਂਤੀ ਕੁਮਾਰ ਚੈਟਰਜੀ ਦੇ ਬਕੌਲ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਨੀ ਤਿਲ, ਫੁੱਲ, ਪੂਜਣਾ, ਨੀਲਾ, ਵੱਲ, ਰੂਪ, ਬੀਜ, ਕਾਲਾ, ਰਾਤ, ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਟੇ, ਠੇ, ਡਾਲ, ਢਾਲ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਦਰਾਵੜੀ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਲ ਜੋਲ ਪਾਰੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ। ਅਗਲਾ ਪੀੜਾ ਹੈ ਜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ। ਚੌਖੇ ਸਾਰੇ ਆਲਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵੀਦੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਔਲਾਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਜੋਕੀ ਹਿੰਦ ਆਰੀਆਈ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਜਨਨੀ ਬੋਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ 2 ਰੂਪ ਸਨ, ਇੱਕ ਮਕਾਮੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਟਕਸਾਲੀ ਯਾਨੀ ਲਿਖਾਈ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਲਬਰਕ, ਬਰੋ, ਜੌਨ ਬੀਮ ਅਤੇ ਬੋਫ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਖੁਦ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਹੱਕਿਕ ਭਿੰਡਾਰਕਰ ਅਤੇ ਸੈਂਤੀ ਕੁਮਾਰ ਚੈਟਰਜੀ ਇਹਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ। ਪਾਣਨੀ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮਰ ਲਿਖੀ, ਅਸ਼ਟਾਧਿਆਈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਦੱਸ ਕਾਤਿਆਨਨ ਨੇ ਵਾਰਤਕ 'ਚ, ਜਯਾਦਤੀਆ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀਕਾ ਵਰਤੀ 'ਚ ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਮਹਾਭਾਸ਼ਯ 'ਚ ਦੱਸ ਕੇ ਪਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਟਾਧਿਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬੋਲਚਾਲ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਪਰ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਾਨੀ ਨੇ ਮਾਂਝੀ ਸਵਾਰੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਦੇ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਾਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਣਨੀ, ਯਾਸਕ ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝਣ ਪਾਰੋਂ ਤਕਾਬਲੀ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯੂਨਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਾਬਲੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬਲੀ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿਲੀਅਮ ਜੋਨਸ ਨੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਾਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਵੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਵੱਜੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਓਰ, ਮੈਕਡੋਨਲ, ਕਾਵਡਲ, ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਜੌਨ ਬੀਮਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਹੀਰੋਤਾ ਨੇ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਬਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਰਲੀ, ਜਮ, ਜੀਤੀ ਵਗੈਰਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਦਰਾਵੜ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਗਰ, ਅਰਕ, ਕਣਕ, ਚੰਦਨ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ ਖੇਲਣ, ਮੇਲਾ, ਕਲਮ ਵਗੈਰਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਯਾਨੀ ਸਾਫ਼ ਬੋਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪਿੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਦਾ ਪਿੜਾ। ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਯਾਨੀ ਬਾਬੇਲੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ,
ਪਛਾਚੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਰੋਚੀ ਦੇ ਬਕੌਲ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ, ਇੰਜੇ ਹੀ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਮਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ 3 ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਰਕੰਡੀਆ, ਵਾਚੀ ਤੇ ਹੀਮਚੰਦਰ ਵਗੈਰਾ ਮੁਤਫਿਕ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੰਨ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਫੁੱਟਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀਡੀ ਗਨੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਾਨੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਧੜਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਧੂ ਪਿਸ਼ਮਲ ਤੇ SM ਕਾਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇੱਕ ਕਰਤ ਯਾਨੀ ਮੁੜ ਕਦੀਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਰੋਂ ਇਹ ਵੇਦੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਘੜਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਵੇਂ ਤਰਤੀਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮੈਨੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਗ੍ਰਾਮਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਹੱਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਗੈਰ ਆਰੀਆਈ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ 10 ਬੋਲਰ ਵੁਲਨਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤਿਗਾਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਾਲੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ, ਸ਼ੋਰਸੀਨੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ, ਮਗਧੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ, ਪਛਾਚੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ, ਬਾਬਲੀਗੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ, ਉਪਭਰੰਸ਼ ਤੇ ਅੱਗੂ ਉਪਭਰੰਸ਼ ਦੀਆਂ 27 ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਬਿਤ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਪਿੜਾਅ ਹੈ ਅਪਭਰੰਸ਼ ਪਿੜਾਅ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪਿੜਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਰ ਲਿਖਿਆਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਡ ਦੇ ਬਕੌਲ ਅਪਭਰੰਸ਼ ਇਲਾਕਾਈ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਮਾਨੀ ਨੇ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ ਦੇ। ਕਾਵਿਆ ਦਰਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਭਰਤ ਮਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਭੀਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਪਾਧਿਆਇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਬੋਲੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ 27 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਲਾਕਾਈ ਰੂਪ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਸਨ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੇ ਅਪਭਰੰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵੀ ਅਲੱਗ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਪਿੜਾਅ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਅਜੋਕੀ ਬੋਲੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੇਕੜਾ ਪਿੜਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੰਧੀ, ਮਰਾਠੀ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਆਉਂਦੀ। ਚੂँਕਿ ਅਸਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਕੋਲਬਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਸਵਤੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਜਾਨ ਬੀਮਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਸਰ ਜਾਰਜ ਗ੍ਰੇਅਰਸਨ ਦੇ ਬਕੌਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੇਅਰਸਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 179 ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ 574 ਡਾਇਲੈਕਟ ਯਾਨੀ ਬੋਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਮਨਾ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਲਈ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 3 ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੇਦੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਅੱਗੂ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦ ਆਰੀਆਈ ਬੋਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਹਿੰਦ ਆਰੀਆਈ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੇਦੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਆਰੀਆਈ ਬੋਲੀ ਨੇ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਲੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਤੱਤ ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ। ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੇਵੇ ਲਾਏ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਈਟਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਗਰੇਟਿਕ, ਫਿਰ ਅਸਟ੍ਰਿਕ ਆਏ, ਫਿਰ ਹੜੱਪਾ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰੀਆ ਆਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 3 ਕਬੀਲੇ ਦਸਿਓ, ਉਸਰ ਔਰ ਪੁਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਰੀਆ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਆਮ ਹੋਇਆ, ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਕਿਆਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਪਭਰੰਸ਼। ਉਪਭਰੰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੋਕੀ ਬੋਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਹਰ ਬੋਲੀ ਦੇ 2 ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰਫ ਯਾਨੀ ਮਾਰਫਾਲੋਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਨਾਹਬ ਯਾਨੀ ਸਿੰਟੈਕਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ।
ਸਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਨੀ ਮਾਰਫਾਲੋਜੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੀ, ਨਾਹਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮਰੀ ਬੁਣਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੀ। ਹਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਦੋ ਸੋਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਂਗਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਮਾਂਗਵੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ, ਇੱਕ ਤਤ ਸਮ, ਇੱਕ ਤਦਭਉ। ਤਤ ਸਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਲਓਗੇ ਉਂਝੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਤਦਭਉ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਲਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਨਿੱਜੀ ਜੱਦੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਵੀਜ਼ ਤਤ ਸਮ ਹੈ ਅਤੇ ਤਵੀਤ ਤਦਭਉ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮਫਹੂਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਲਫਾਜ਼ ਬਦਲ ਗਈ। ਤਦਭਉ ਅਤੇ ਗੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸੀ ਹੈ। ਕੋਲਬਰਗ ਦੇ ਬਕੌਲ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 9/11% ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਮੁਨੱਕਸ਼ ਪਿਆਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੋਪ ਜਲ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤਾ ਨੀਰ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਹਿਤੀ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਜਾਦੂ ਭਾਰੂ ਸਾਰੇ ਆਲਮ ਸਾਂਝੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਰੂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 500 ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਿਆਮ ਦੇਵ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਨੇ 1000 ਲਫ਼ਜ਼ ਤਤ ਸਮ ਜਾਂ ਤਦਭਉ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਿਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਹੋਏਗੀ, ਮਾਕੂਮ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਬ ਆਏ, ਪਰਸ਼ੀਆਈ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਤੁਰਕ ਆਏ, ਮੁਗਲ ਆਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਲੀ ਸਾਂਝ ਪਾਰੂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗੈਰ ਸਾਇੰਸੀ ਗੈਰ ਲਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪਾਰੂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਧੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨਾਹਵੀ ਯਾਨੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਾ ਬੁਨਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅੱਡਰਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂਹ ਨਾਲ ਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਿਕਰਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਹਰਫ ਰਬਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਕਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤਰਕੀਬੀ ਯਾਨੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਲੀਲੀ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 3 ਜਿਨਸਾਂ ਨੇ, ਮੁਜ਼ੱਕਰ, ਮੁਅੰਨਸ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਵਾਂਗੂ 3 ਅਦਦ ਵਾਹਿਦ, ਜਮਾ ਅਤੇ ਤਸਨੀਆ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਨੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਜਾਂ ਮੁਅੰਨਸ ਪਾਰੂ ਗੈਰ ਮਸਦੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਸੌਤੇ ਅੱਗੜ ਪਿੱਛੜ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਧੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰਬਤੇ ਹਰਫ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਿਆਮ ਦੇਵ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਕੁਝ ਇਮਦਾਦੀ ਫੇਲਾਂ ਦੀ ਗਰਦਾਨ ਦਾ ਗਰਦਾਨ ਦਾ ਯਾਨੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗਰਦਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਹਾਲ, ਮਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਅਸਰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੇਤੁਕੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉੱਕਾ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਕਾਲਰਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਆਰੀਆਈ ਟੱਬਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸੋਮਾ ਯਾਨੀ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਲੀ ਸਾਂਝ। ਜੇ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਕਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਵੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਬੀ ਦੇ ਅੱਲਾ, ਹਮਦ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਗੁਮਾਨ, ਦਮ ਦਾ ਨਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਟਾਈਮ, ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਢੀਮ, ਰੱਛ, ਪੀੜੀ ਯਾਨੀ ਨਸਲ, ਦਰਾਵੜੀ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਨੀਲਾ, ਸ਼ਾਮ। ਇੰਜੇ ਹੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਆਏ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ਾਲੀ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੀਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦਾ ਟੋਨਲ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਚੀਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੀਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਥਾ ਦਾਚੀਆ ਉਸ ਦਾ ਘਰ, ਖਾਨਾ ਰਾ
ਰਾਧਾ ਮਾਂ, ਖਾਨ ਦਾ ਘਰ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਵੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚੀਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਅਸਲ ਚੀਨੀ 'ਚ ਨਿਕਲੀ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਫ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੀਏ, ਨਾਹ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ਾਲੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸ਼ਿਕ, ਪਹਿਲਵੀ, ਯੂਨਾਨੀ ਦੇ, ਵੀਦੀ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਲੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਪਾਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗੈਰ ਸਾਇੰਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੰਤਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਆਰਿਆਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਾਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਿਸਾਨੀ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਥਵਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਫਿਕਰੀ ਖੂਬੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਰ 'ਤੇ, ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਫਨ ਅਤੇ ਫਿਕਰ ਦੀ ਕੀ ਖੂਬੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਹਿਕੀਕ ਤਕਾਬਲੀ ਕੀਤੀ, ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕ ਅਤੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਅਤੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵਿੱਚ ਮਵਾਦ ਅੱਗੜ ਪਿਛੜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਲਈ ਜੁਜ਼ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਲੂਬ ਬੜਾ ਰਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨ ਖਿੱਚਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤਅੱਸੁਬ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਘੁੰਡ ਲਾਈ। ਜ਼ਬਾਨ ਔਖੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੇ ਅਜਜ਼ਾਏ ਤਰਕੀਬੀ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਇਸਤਲਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਇਸਤਲਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਔਰ ਆਖਿਰ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬੀਆਤ ਦੀ ਥਾਂ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਆਖਿਰ 'ਤੇ ਬਿਬਲੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਆਖਿਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਤਮੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਅਦਮ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਤਹਿਕੀਕੀ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਬੜਾ ਭਰਵਾਂ ਨਿਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰਾਜ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਬੁਨਤਰ ਤੀਕਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੱਕੀ ਪੀੜੀ ਨੀਂਹ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਖੋਜਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇਲਲ ਬਲਾਗ।